Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10th mathematics. This is Zen model paper, key answer from 1 to 24. This is set 3 part A. In the previous video, we have solved set 2, that is question number 1 to 24. Now we are going to solve the questions related to set 3 from 1 to 24. The first question is the linear equation which is coincidental to the equation minus 5x plus 2y is equal to 4 is dash ಅಂತ ಇದೆ. So ಮೊದಲನೇ equation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? So the first equation they have given as minus 5x plus 2y is equal to 4. So ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು minus 10x plus 4y is equal to 8. So a1 by a2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, minus 5 by minus 10 is equal to minus minus cancel, 5 1s are 5 2s are. Next 2 by 4, 2 1s are 2 2s are. Next 4 by 8, 4 1s are 4 2s are. ಹಾಗಾದರೆ 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2. Therefore, the option C is the right answer. So option C, minus 10x plus 4y minus 8 is equal to minus 10x plus 4y minus 8 is equal to 0. This is option C. Next, if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are equal, then c is equal to dash ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು? ಸೊ ax square plus bx plus c is equal to 0. ಸೊ then c is equal to dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ let us if the roots of the equation ax square plus bx plus c are equal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ if roots are equal, then delta is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ is equal to b square minus 4ac. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ 0 is equal to b square minus 4ac. ಸೊ ಈ minus 4ac ಈ ಕಡೆ ತರೋಣ. ಸೊ minus 4ac become plus 4ac. ಸೊ 4ac is equal to b square ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4a. ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4aನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಂದರೆ then c is equal to b square by 4a. So option A is the right answer. Now let us move for the question number 3. The formula to find the length of the arc of a circle of radius r making an angle theta at the center is. ಸೊ ಈಗ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4, ಸೊ 2 pi r ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 360 ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. 2 pi r ಇಂಟು 360 ಬೈ ತೀಟಾ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸೊ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಿರಬೇಕದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ಆರ್ಕ್ನ ಲೆಂತು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ ಬೈ 360 ಇಂಟು 2 pi r ಇದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 1s 2 180s. ನೋಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ತೀಟಾ ಬೈ 360 ಇಂಟು pi r ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲ ತೀಟಾ ಬೈ 360 ಇಂಟು 2 pi r ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 360 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 180 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 1s 2 180s. ಆವಾಗ ತೀಟಾ ಬೈ 360 ತೀಟಾ ಬೈ 180 ತೀಟಾ ಬೈ 180 ಇಂಟು pi r ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, our option D is the right answer, theta by 180 into pi r. Now let us move for the fourth question.
if P of A denotes the probability of an event A, then ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ P of A ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ P of A ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಇಲ್ಲ 0ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, this P of A is greater than or equal to 0 but lesser than or equal to 1. So option yaudappa andre B is the right answer. So now let us move for question number 5. So question number 5 nalli the nth term of an AP 2, 5, 8, 11 is dash anta ide. So ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A is equal to 2, D is equal to 5 minus 2 is 3. So AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN is equal to A andre 2 plus N minus 1 into D andre 3. So AN is equal to 2 plus 3 into N 3N minus 3. So AN is equal to 3N minus 3 plus 2 is minus 1. So agare nth term is equal to 3N minus 1. So 3N minus 1 andre it is option C. Now let us move for question number 6. So question number 6 ali, if alpha and beta are the zeros of the polynomial P of x is equal to x square minus 5x plus C and alpha minus beta is equal to 1, the value of C is dash anta kottidare. So P of x kottidare ಮತ್ತೆ alpha minus beta is equal to 1 anta kottidare. Agare ನಾವು let us find the value of C. So C question ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ P of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ x square minus 5x plus C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು ax square plus bx plus C. A is equal to 1, B is equal to minus 5 and C is equal to C. First alpha plus beta ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, which is equal to minus B by A is equal to minus of minus B ಅಂದರೆ minus 5 divided by A ಅಂದರೆ 1. Alpha plus beta is equal to minus into minus is plus 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ alpha plus beta is equal to 5 ಆಯಿತು. ಅವನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ alpha minus beta is equal to 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1 alpha plus 1 alpha 2 alpha ಆಯಿತು which is equal to 6. ಸೊ alpha is equal to 6 by 2 which is equal to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ is equal to 5. Beta is equal to 5 minus alpha andre it will be equal to that is 3. So beta is equal to 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ 3 ಆಯಿತು, ಬೀಟಾ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ 2, ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ, ಎ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಸಿ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 2s are 6. Therefore the value of C is 6. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ C is equal to 6. Now let us move for question number 7. So in the question number 7 they have given if sin A plus sin square A is equal to 1, then cos square A plus cos to the power of 4A is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ cos square A plus cos to the power of 4A ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ. ಸೈನ್ ಎ ಒನ್ಸ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Therefore, the answer is 1. So 1 anta bandre option E. Now let us move for the last question. That is in the triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D. AB by DE is equal to AC by DF. Then triangle ABC similar triangle DEF. Then so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಫಾರ್ 8th question, for question number 8, the right answer is option B, that is SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಈಗ 8th ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 9th ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ 9th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ AP √8, √18, √32 ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ √88, √18, ದೆನ್ √32 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. √8 can be written as 4 2s, √18 can be written as 9 2s, √32 can be written as 16 2s. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2, 3, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 25, ದೆನ್ 2 ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರು 4, 2 ಆದಮೇಲೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರು 9, ದೆನ್ 3 ಆದಮೇಲೆ 4, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16, ದೆನ್ 4 ಆದಮೇಲೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 2s ವಿಲ್ ಬಿ √50. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ √50 ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 50. Next, let us move for the question number 10. If x minus 2 is a factor of the polynomial p of x is equal to x cube minus 3x square plus kx plus 24, then find the value of k. So, k na value na find out ಮಾಡೋಣ. So, let us move for 10th question. So, x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 24. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4, 4 3 12 ಪ್ಲಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 24. ಸೊ ಈಗ 2k ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 24ಅಲ್ಲಿ 12 ಹೋದರೆ 12, 12 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 20 ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 20. Therefore k is equal to 2 1s are 2 10s. The value of k is minus 10. Like this we have to find the value of k. Next, after that one, the 11th one, the area of triangle ABC 16 and area of triangle DEF 25. Then BC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, EF ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So let us find out the area of let us find the length of EF. So 11th question. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. This triangle is ABC and this triangle has a area 16. Then one more similar triangle is there, that is DEF. Its area is 25. They have given BC as 2.3.
Now we have to find out EF. Area of triangle ABC 16, area of triangle DEF 25 is equal to BC square 2.3 whole square. BC ಗೆ corresponding EF. So EF square. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿರಿ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ 2.3 divided by EF is equal to square root of 16 ಅಂದರೆ 4, square root of 25 ಅಂದರೆ 5. So EF is equal to 5 into 2.3 divided by 4. So EF is equal to 5 3s are 15 ಗೆ 5 5 1 carry 5 2s are 10 plus 1 11. So 11.5 divided by 4. So 4 in the divide ಮಾಡೋಣ. 4 2s are 8. 4 2s are 8 ಅಂದರೆ so how much it will be remaining? So it will be 4 2s are 8, 3 ಮಿಕ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 35 ಆಯಿತು. 4 8s are 32, ಇನ್ನು 32 ಅಂದರೆ 3 ಮಿಕ್ತು 30 ಆಯಿತು. 4 7s are 28, ಇನ್ನು 2 ಮಿಕ್ತು 4 5s are 20. So EF is equal to 2.875 centimeter. So like this we have to solve this question. Now let us move for question number 12. So 12th question, the base and the height of a cylinder is equal to the base and the height of a cone. Find the ratio between their volumes ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So it is a 12th question. So cylinder ಅಂತ ಬಂದರೆ V1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಚ್ is equal to pi r square h. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ V2 which is equal to 1/3 pi r square h. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗೇನು ಕೇಳಿಯೇನೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ V1 is to V2. V1 ಅಂದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಇಷ್ಟು, V2 ಅಂದರೆ 1/3 pi r square h. ಸೊ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು V1 is to V2 is equal to 1 is to 3 is equal to 1 is to 1/3. So therefore V1 is to V2 is equal to 3 1s are 3 is to 1. It is equal to 3 is to 1. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ is 3 times the volume of cone. ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Now let us move for question number 13. In the question number 13 they have given, for what values of p does the pair of linear equation 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 as a unique solution ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. So let us answer this question now. So 4x plus py plus 8 is equal to 0 ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ a1 is equal to 4 and a2 is equal to 2. a1 4, a2 2. Then b1 is equal to p and b2 is equal to 2. b1 ಇದು b2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ a1 by a2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 4 divided by 2 is not equal to p divided by 2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 1s are 2 2s, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 2s. ಸೊ p is not equal to 4. ಸೊ other than the value of 4, so 4 na bittu, so other than the value of 4, p has unique solution. P has other than the value of 4, p has unique solution. So p is not equal to 4. p 4 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. p 4 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ p as the unique solution.
Next, let us p is not equal to 4. Next, let us move for question number 14. So question number 14 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ? If one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is reciprocal to the other, then find the relation between a and c. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. If alpha is equal to alpha, then beta is equal to 1 by alpha. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ 1 ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ, ಎ ಅಂದರೆ ಎ. ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 is equal to c by a. Therefore, the relation between a and c is c is equal to a. This is the relation between a and c. Next, 15th question. If tan theta plus cot theta is equal to 5, then find the value of tan square theta plus cot square theta. So, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ question? So, tan theta plus cot theta is equal to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಪ್ಲಸ್ 2a ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 25. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತೀಟಾ plus cot square theta plus 2 tan theta into what is cot theta? 1 by tan theta, which is equal to 25. Tan theta cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು tan square theta plus cot square theta is equal to 25 plus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -2. Therefore, the value of tan square theta plus cot square theta, which is equal to 25 minus 2 is 23. So now let us move for question number 16. So question number 16 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ the radius of the base and the height of a cylinder are 80 and 20. Find the ratio of its total surface area and lateral surface area. So total surface area ಗೂ lateral surface area ಗೂ ಇರೋ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಗೂ ಟಿ ಎಸ್ ಎಗೂ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ಟು ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ದಿಸ್ ಒನ್ 2 pi r ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಷ್ಟು ಟಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ 2 pi r h. 2 pi r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ 20. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. 80 ಪ್ಲಸ್ 20 100, 100 ಈಸ್ ಟು 20. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21s are 20, 25s are 100. Therefore, the ratio between TSA and LSA is 5:1. Now let us move for the third main, that is 2 marks questions. Prove that root 3 is an irrational number. So let us prove root 3 is an irrational number. So let us assume that root 3 is rational. If root 3 is rational, then root 3 is equal to p by q, where p and q are co-prime. So square on both sides, root 3 whole square is equal to p square by q square. So 3 is equal to, square root will get cancelled, 3 is equal to p square by q square. So p square is equal to 3q square. Therefore,
3 divides p square. Therefore 3 divides p. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ನ 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಲೆಟ್ p is equal to 3k. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? p ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 3q square. p ಅಂದರೆ 3k whole square where k is some integer is equal to 3q square. So 3 square become 9k square is equal to 3q square. 3 ones are 3 threes are. So 3k square is equal to q square. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 3 divides q square. Therefore 3 divides q. 3 divides q. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ 3 p ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 3 q ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ p and q ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. This contradiction arisen because of our wrong assumption. So what is our wrong assumption? Wrong assumption, root 3 is not rational. If root 3 is not rational, therefore root 3 is irrational. So like this we have to solve this question. Now let us move for question number 18. Without actual division, show that 33 by 50 is a terminating decimal. Hence express this in the decimal form ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Find the HCF of 56 and 96 using Euclid division algorithm. Without actual division, so whether we have to show that it is a terminating or not. So this is question number 18. So 33 divided by 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 33 divided by 50 ನ 2 to the power of 2 it can be written as 2 to the power of 1 into 5 to the power of 2. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು 2 to the power of n into 5 to the power of m ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್. So 50 can be written as 2 to the power of n into 5 to the power of m family, ಅಂದರೆ 2 to the power of n so into 5 to the power of 2. ಸೊ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಎನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 33 ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50, 0.0. ಸೊ 56 300, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 30, again 0, then 56 300. So what is the decimal form? It will be equal to 0.66. So like this we have to solve this question. ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. By using Euclid division algorithm, so let us find out the HCF of 56 and 96. So 56 and 96, 56 ones are 56, 0, 40. So 96 can be written as 56 into 1 plus 40. So next step ಅಲ್ಲಿ let us take 40 and 56. 40 ones are 40, then 16 remaining. So 56 can be written as 40 into 1 plus 16. Then if you take 16 and 40, 16 twos are 32. So 8 remaining. So 40 can be written as 16 into 2 plus 8. Now you take 8 and 16. 8 twos are 16. So remainder is 0. So 16 can be written as 8 into 2 plus 0. If the remainder is 0, the divisor is 8. Therefore HCF is equal to 8. So the HCF of 56 and 96 is
8. Now let us move for question number 19. So in the question number 19 they have given find the zeros of the polynomial p of x is equal to x square plus 7x plus 12 and verify the relation between its zeros and the coefficients. So first zeros na find out ಮಾಡೋಣ. So x square plus 7x plus 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So x square plus 7x can be written as 4x plus 3x plus 12. So these two x common x plus 4, then plus 3 common x plus 4. So ಎರಡರಲ್ಲೂ x plus 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು x plus 3. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4, x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ we got the zeros of the polynomial as minus 4 and minus 3. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 7 ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 7. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಝೀರೋಸ್ನ ನಾವು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರೋಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ coefficient of x divided by coefficient of x square. So minus coefficient of x is 7 because x ge coefficient to 7 now, divided by coefficient of x square. X square na coefficient to 1 minus 7 by 1 which is equal to minus 7. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 by 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಇದೇ ಈಗ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ divided by coefficient of x square. So coefficient of constant term andre 12. So 12 is the constant term divided by coefficient of x square is 1. So that is 12 by 1 which is equal to 12. So like this we have to find the relation, verify the relationship between zeros and the coefficient. Next question number 20. Find the nature of the roots of the equation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಚರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 now. So compared to standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 2, b is equal to minus 3, c is equal to minus 1, delta is equal to b square minus 4ac, delta is equal to minus 3 whole square minus 4 into a andre 2, c andre minus 1, delta is equal to minus 3 whole square is 9, minus into minus is plus, 4 2s are 8. So delta is equal to 9 plus 8 is 17. So delta is greater than 0. Therefore, if delta is greater than 0, roots are real and distinct. So now let us move for question number 21. In the question number 21, they have given to construct that is tangent in a circle ge tangent in a construction ಮಾಡೋದು. So now let us move for 22. Find the area of the shaded region of a circle of radius 14 if the length of the corresponding APB is 22 centimeter. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನು, ಒ ಎ ಪಿ ಬಿ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೆಕ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ಕಿನ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಆರ್ಕ್ನ ಲೆಂತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ತೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ ಬೈ 360 ಇಂಟು 2 ಪೈ ಆರ್. ಲೆಂತು 22 is equal to theta by 360 into 2 into 22 by 7 into radius is 14. So 22 cancel, 7 ones are 7 twos. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು that is 1 is equal to theta by 360. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. 2 ones are 2 180s, 2 ones are 2 90s. So it will be 90s. ಅಲ್ಲಿಗೆ theta by 1 is equal to theta by 90. Therefore theta is equal to 90 degree ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಡು, ಇದು ಈ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಕೇಳಿಯೇನೆ ಓ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಪಿ, ಇದು ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೀಗ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್, ಇದು 14 ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 14 ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ theta by 360 into pi r square minus area of right triangle half into base into height. So area is equal to theta 90 by 360 into 22 by 7 into radius is 14 into 14 minus half into what is base. Base is 14. What is height? That is also 14. 2 ones are 2 sevens. 90 ones are 94s, 7 ones are 7 twos, 2 twos are 2 11s, 2 cancel ಆಯಿತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಇಂಟು 14 ಇದೆ, 11 14s are 154 minus 7 14s are 98. Therefore area of shaded region is equal to 14 minus 8 ಅಂದರೆ 6, then 14 minus 9 ಅಂದರೆ 5. So it will be area of the shaded region, it will be equal to 56 centimeter square. So like this, first find theta and then find area of the shaded region. Next let us move for another same shaded region find out ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಓ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಗೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಡೆಡ್ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಈ ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಎ ಬಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಓ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಓ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 196 ಪ್ಲಸ್ 196. ಸೊ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 196 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 196 into 2 ಅಂದರೆ it will become 14 root 2 centimeter. So 14 root 2 will be the radius of the ಅದೇ radius of the quadrant ಆಗುತ್ತೆ. So OB will be equal to radius of the quadrant which is equal to 14 root 2 centimeter. So ಇದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. Area of shaded region is equal to area of quadrant 1 by 4 pi r square minus
area of square L into L. So area of shaded region is equal to 1 by 4 into 22 by 7 into 14 root 2 into 14 root 2 minus that is 14 into 14. So 2 2s are 2 11s, 7 1s are 7 2s. ಈ 2 ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 14 2s are 28 ಉಳಿತು. 28 11s 28 into 11, 11 8s are 88. ಅಲ್ಲಿಗೆ it will become 308 minus that is 196. So area is equal to, so from 308 let us subtract 196. So 8 minus 6 andre 2, then 10 minus 9 andre 1, then it will be 1. So it will be equal to 112 centimeter square. So this is the area of the shaded region. So shaded region the area na ನಾವು ಹೀಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು. So let us move for 23rd question. So 23rd, a cone is surmounted on a hemisphere as shown in the figure. If the surface area of a cone and hemisphere are equal, find the ratio of the radius and the height of the conical part. So illen kottidane andre, a cone is surmounted on a hemisphere. So ಒಂದು ಕೋನು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. If the surface area of cone and hemisphere are equal, then find the ratio of the radius and the height of the conical part. So ಎರಡರದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎರಡರದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಇಷ್ಟು is equal to ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೋನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಮಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ನ್ಯಾರೋ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು 2r. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 4r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 3r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತನ್ನಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಆರ್ ಬೈ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿರಿ, ರೂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಆರ್ ಬೈ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ 1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆಯೋಣ. ಅವ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟು. ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ 1:√3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, 1 to 24 ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ 25 ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್. ಎ ಗರ್ಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಔಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25 ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಇದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಲೆಮನ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 0. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ 25 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಶೂರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಇವೆಂಟ್. So by this we have successfully answered all the questions of set 3 from question number 1 to 24. So in the next video we are going to solve that is set 4. Till then watch my videos, share my videos and like my videos. Still those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos. Then don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thanks for everyone for supporting my YouTube channel. Once again, thank you very much.